Assalamualaikum warahmatullah. This is Muhammad Kamal Hussain, lecturer, Department of Mathematics, Scholars School and College, Dhanmondi, Dhaka. My dear student, most welcome to all of you. Inshallah, within a short time, we are going to start our class formally. So, first let me know top line of the board, right side, left side, and lighting, sound quality. Is everything okay? Can we start our class formally? So, dear student, in the comment section, you can invite your friends to connect with us, and also you can give your attendance. Inshallah, last class we have started with the exercise 1.2, which is the content related with the set and function. And the last class I have discussed how to identify the function by using the parallel line test. Inshallah, today we will discuss here how to find domain of different types of function. So, dear students, once again I will come to all of you. Inshallah, within a short time we are going to start our class formally. So, please let me know, is it everything okay? Can we start our class formally? Dear students, please let me know, is it everything okay? My dear students, please let me know everything is okay or not. Yes, Hafizur Rahman said, sir, everything okay. Okay, dear students, we are going to start our class formally. In my last class, I have discussed how to identify the relation is a function or not. Then we have discussed how to identify is it 1 or not. If we draw a equation, if we draw a graph of the equation and then make a parallel line with the y-axis, and if you get more than one intersecting point, that means the relation will not be the function. And if like my last class I have discussed this is any graph. So if you consider here, this is the equation of a straight line, and if you consider this one is x, this one is x prime, and the positive side is y and y prime. So if you draw, this is the line, and it's maybe y equal to mx plus c, standard form of a line. And is it function or not? Almost if we draw a parallel line to the y-axis, we get one intersecting point. That's why this is function. And if we draw a parallel line with the x-axis, it may be negative side or the positive side. If we draw a parallel line with the x-axis, just we are getting only one intersecting point. Here also we see one intersecting point. That's why this is 1 function. So by the graph and using the parallel line test, easily we can identify within a short time is it function, and if the function, then we can identify is it 1 or not. And the last class I said to you, the how to find the domain of different types of function is very important in your class, and almost 1 on 2 function, inverse functions, for the each type of function it will be same. Okay, dear students, in the last class I have found the domain of the first one and second one. So domain of the first equations, the last class I have discussed here, this is the real number, negative infinity to positive infinity, and this one will be greater than or equal 0. But in the fractions, like here, third one, f of x equal 1 by twice x plus 1. Like this is elements of R if and only if. So we can practice that like 1 by 0, 1 by any negative number, or 1 by any positive number. First we can think here 1 by 0, that is something by 0, something by positive number, something by negative number. In which case we can get real number. Here we will get something negative number, and also here we will get positive number. But this is undefined. We cannot divide any number by 0. So in the fraction, denominator may be positive number,
or denominator may be negative number but not 0. In the fraction case, just give attention only the denominator part. Denominator may be positive number, denominator may be negative number, but denominator may not be 0. So here only positive and not 0. It may be positive or negative but not 0. So this one is a elements of R if and only if twice x plus 1 not equal 0. This is the domain. So the denominator cannot be 0. So it is 0 এর বাইরে পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে. Now just find the value of x not equal minus 1 by 2. So domain will be dom of f equal x is a elements of R and the condition is x not minus 1 by 2, and this is our answer. So this is the domain of the equation. I think this number 3 is clear to you. My dear students, আশা করি তোমাদের 3 নম্বর ম্যাট্রিক কমপ্লিট কিভাবে ডোমেইন বের করব। তোমাদের যদি আর কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা এখন নাম্বার 4 স্টার্ট করব। দিস ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান। প্লিজ লেট মি নো ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ অর নট। We are going to start here next question number 4. Dear students, please let me know is it clear to you or not. We are going to start here the next one. আমরা এখানে বলে আসছি যে তোমরা যদি এখানে 1 2 this is the number 4, this is the number 4 and 5 and the 6 এই 6 রকম ফাংশনে যদি তোমরা ডোমেইন রেঞ্জ বের করতে পারো 1 1 ইনভার্স on 2 ইনভার্স 1 1 on 2 আর ইনভার্স এগুলো যদি আইডেন্টিফাই করতে পারো গ্রাফ ড্র করতে পারো তাহলে আশা করি তোমাদের মোটামুটি 2 বছর কমপ্লিট হয়ে যাবে তাই ইন্টারমিডিয়েট রাখ পর্যন্ত তেমন বেশি কিছু প্রয়োজন হবে না। সো এখন আমাদের নাম্বার 3 ইজ কমপ্লিট হিয়ার। এখন নাম্বার 4 টা নিয়ে যদি আমি ডিসকাস করি ওকে হ্যাঁ ক্লিয়ার স্যার। এখন আমরা নাম্বার 4 এ আসব। একটু খেয়াল করো যে অনেকেরই হয়তো বোরিং লাগবে বাট আমার বিশ্বাস যে এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস ফাংশনের জন্য। এই ম্যাথস গুলো দেখার পরে তোমরা তোমাদের টেস্ট পেপার খুলে দেখবে যে এর বাইরে তেমন কোনো কোশ্চেন তোমাদের আসবে না। যেমন দেখো এই যে নাম্বার 3 টা আমি এইভাবে তোমাদেরকে দিয়েছিলাম x equal to twice x plus 1 হয়তো বা এইভাবে থাকতে পারে তোমাদের পরীক্ষার হলে twice x plus 5 divided by twice x plus 1 or f of x equal to x plus 1 divided by x minus 1 or f of x equals to the x square divided by x plus 1. সো এইভাবে দেখা যাচ্ছে আমি শুধুমাত্র ফ্র্যাকশন থেকে তোমাদেরকে একটা एग्जांपल দেখাচ্ছি। এখন ধরো তোমার যদি এই কোশ্চেনটা যদি তোমার পরীক্ষায় আসে সাপোজ ধরো এইটা আসলো তোমার পরীক্ষায় তাহলে আমি এখানে তোমাকে কি বললাম ডিনোমিনেটর 0 হতে পারবে না তাহলে তুমিও ঠিক এখানে লিখতে পারবে লাইক f of x equals to x plus 1 divided by x minus 1 is the elements of R if and only তাহলে আমি কি বলে আসছি যদি ফ্র্যাকশন থাকে তাহলে ডিনোমিনেটর 0 হতে পারবে না তাহলে ডিনোমিনেটর হচ্ছে x minus 1 not equals to 0 or we can write here x not equal 1 তাহলে ডোমেইনটা কি হবে এখানে তাহলে আমরা লিখতে পারি dom of f equal to x and x belongs to R and the condition is x not equals to 1 তাহলে ঠিক তাহলে আমি একটা एग्जांपल দিচ্ছি এরকম আর অসংখ্য एग्जांपल তোমাদের বইতে তোমরা পাবে শুধুমাত্র আমি দেখাচ্ছি যে ফ্র্যাকশন টাইপের যদি কোনো ম্যাথস হয় তখন তোমরা ডোমেইনটা কিভাবে ফাইন্ড আউট করবে। এখন দেখাবো আমরা ফ্র্যাকশন প্লাস স্কয়ার রুট। ওকে ফ্র্যাকশন প্লাস স্কয়ার রুটের অনেকগুলো ম্যাথ হতে পারে। এখন হয়তো দেখো আমি এখানে twice x plus 1 ইউজ করেছি। এখন দেখো আমি কতগুলো एग्जांपल তোমাদেরকে দিচ্ছি। ঠিক দেখো এই ম্যাথটার মতো করে যদি আমি কতগুলো एग्जांपल রেডি করি f of x equal to x plus 1 divided by x plus 2 or f of x equals to 1 by 5x minus 1 or f of x equals to e to the power x divided by x plus 1 or f of x equals to like ln of x then x square minus 1 এই যে এই টাইপের যতগুলো ম্যাথস আছে দেখো সবগুলোতে ফ্র্যাকশন ডিনোমিনেটর হচ্ছে স্কয়ার রুট ডিনোমিনেটর পার্টটা হচ্ছে আমার স্কয়ার রুট অর্থাৎ কেস নাম্বার 4 তো এই টাইপের যত ম্যাথ থাকবে স্কয়ার রুট উইথ ফ্র্যাকশন
তখন আমরা কি ফর্মে ম্যাথস গুলো করব দেখো। নাম্বার 4 কেসে দেখো ডোমেইনটা কিভাবে স্টার্ট করতে পারি। নাম্বার 4, ওকে, নাম্বার 4 হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন, f of x given here root over 1 by twice x plus 1 is a elements of R if and only if. আগে আমরা রিয়েল লাইফ এক্সপেরিমেন্ট টেস্ট করে আসি। দেখো 1 by something to the power root over 0, something to the power root over positive number, something to the power something divided by root over negative number. Now you can review which one will get you. I think sound is clear to you. Please dear students, reply me sound is okay. Okay, we are going to hear next one. This is the 1 by 0. We will get here 1 by 0 or 1 by 1 point something. This one will be 1 by square root of negative number. It will be imaginary or complex number. তাহলে দেখো এই যে এখানে স্কয়ার রুট আছে, স্কয়ার রুটের মধ্যে নেগেটিভ থাকার কারণে আমরা এটাকে রিসিভ করতে পারবো না, কারণ নেগেটিভ নাম্বারের স্কয়ার রুট করলে ইমাজিনারি নাম্বার আসবে। সেই টপিকস তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট থেকে শুরু হবে, আপাতত এখানে প্রয়োজন নাই। এখানে 1.1.34 সামথিং কিছু একটা ভ্যালু আসবে, অর্থাৎ এখানে আমরা পজিটিভ নাম্বারের জন্য পাবো। কিন্তু এই যে দেখো রুট ওভার 0 করলে 0 আসবে, ইয়েস, বাট 1/0 থাকার কারণে এই 0টাকে এখন আমরা নিতে পারবো না, এটা হচ্ছে আনডিফাইন্ড। তাহলে 0 হবে না, যেহেতু স্কয়ার রুট উইথ ফ্র্যাকশন। নরমালি কিন্তু 0 হবে যদি স্কয়ার রুট অফ 0 হয়, কিন্তু ফ্র্যাকশন থাকার কারণে 1/0 এটি আমাদের অ্যাপ্লিকেবল ভ্যালু হবে না। তাহলে 0 বাদ যাচ্ছে, নেগেটিভ নাম্বার বাদ যাচ্ছে, শুধু থাকবে পজিটিভ। তাহলে যদি স্কয়ার রুট উইথ ফ্র্যাকশন থাকে, তাহলে রুট ওভারের ভিতরে যে পার্টটি থাকবে ইটস মাস্ট বি পজিটিভ। তাহলে আমরা এই কন্ডিশন থেকে লিখতে পারবো। তাহলে আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে twice x plus 1 ইটস মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান 0। তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ডোমেইন। এখন তোমরা ক্যালকুলেশন করো, x is greater than 1/2, so finally we can write here domain condition. So dom of or dom f or dom of f equals to x. X is the elements of R and x is greater than minus half. X is greater than minus half. তাহলে এই হচ্ছে আমাদের আনসার। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমাদের নাম্বার 4 কমপ্লিট। এখন হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়াল। এক্সপোনেনশিয়াল দিয়ে তোমাদের ম্যাথ কম, তবে পরীক্ষায় আসবে। এক্সপোনেনশিয়ালের ভ্যালু যে কোনো কিছুই হতে পারে। আশা করি এটা তোমাদের কমপ্লিট। Please dear students, number 4 is okay to you or not? Please let me know. We are going to start here number 4, number 5 and number 6. Please dear students, let me know number 4, 8, 1, 2, 3, 4. Up to number 4 is okay or not? Please, yes, understood. Everything is okay. We are going to discuss here number 5 and number 6. একটু বেশি অ্যাটেনশন দাও, এইগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসবে। যদিও তোমরা আপ টু ক্লাস 9 1 থেকে 4 এর মধ্যে থাকবে টেস্ট পরীক্ষায় তোমাদের লগারিদম, লন অর এক্সপোনেনশিয়াল দিয়ে কিন্তু কোশ্চেন হয়। সো একটু অ্যাটেনশন দাও। এখন যদি আমরা পরে ম্যাথসে আসি নাম্বার 5। সো নাম্বার 5টাকে এইভাবে না লিখে আই থিংক কন্ডিশন নাম্বার 5, দিস ইজ দ্য নাম্বার 6। এখন আসো নাম্বার 5, f of x। নাম্বার 5 এর কন্ডিশনে কত রকম ম্যাথ হতে পারে, যেমন e to the power twice x plus 1 বললাম, f of x, or তোমরা এখানে হয়তো হতেও পারে f of x equals to আমি প্লাস বললাম, পরীক্ষা হয়তো আসতেও পারে twice x minus 1। আবার দেখা যাচ্ছে আমি তোমাদের এখানে বললাম f of x, তোমাদের এখানে চলে আসলে e to the power 1 by twice x plus 1। এইভাবে কন্ডিশন দিয়ে এক্সপোনেনশিয়াল দিয়ে কোশ্চেন হতে পারে, অথবা এটাও হতে পারে f of x equal to e to the power root over twice x plus 1। বিভিন্ন কন্ডিশনে থাকতে পারে এক্সপোনেনশিয়াল। আমি এক্সপোনেনশিয়ালের যে কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু থেকে আমরা ম্যাথটা রিভিউ করে দেখব তার ডোমেইন কি আসে। সো এক্সপোনেনশিয়ালের ক্ষেত্রে ফার্স্ট একটা জিনিস তোমাদের এখানে দেখাচ্ছি। যদি e to the power -1 হয়, তাহলে এটাকে আমরা
ইন্ডেক্সের ফর্মুলা লিখতে পারবো 1/e, দ্যাট ইজ 1/e। এখন ক্যালকুলেটর ইউজ করে দেখো এটার একটা ভ্যালু তোমরা পাবে। এক্সপোনেনশিয়াল তোমাদের সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর আছে, যদি e টু দি পাওয়ার যদি পজিটিভ 1 হয়, পজিটিভ নাম্বার হয়, তখন তুমি e এর ভ্যালুটা ডাইরেক্টলি ক্যালকুলেটর থেকে লিখতে পারবে। আবার যদি তোমার e টু দি পাওয়ার 0 হয়, তাহলে e পজিটিভ নাম্বারের জন্য আমরা জানি এখানে 1। তাহলে এক্সপোনেনশিয়ালের ক্ষেত্রে যদি আমার ভ্যারিয়েবলটা যদি আমার পাওয়ার আকারে থাকে, তাহলে এটা পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, এটা পজিটিভ হতে পারে, এটা 0 হতে পারে। তাহলে আমরা বলতে পারি এক্সপোনেনশিয়াল কেসের ক্ষেত্রে ভ্যারিয়েবলটা যদি আমার এখানে এক্সপোনেনশিয়াল হয়, সেই ক্ষেত্রে এই যে ভ্যারিয়েবলের পার্টটা থাকবে, অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন বলো, এই যে পার্টটি থাকবে এটি পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, 0 হতে পারে। কারণ দুটো ক্ষেত্রে আমরা এখানে ভ্যালু পাবো। তাহলে দেখো, যদি আমরা কন্ডিশনটা এখন দেখে আসি, আমি আবার একটু বলছি, তোমরা তোমাদের সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর থাকলে তোমরা দুটি ভ্যালু আমি রিভিউ করে দিচ্ছি। e স্কয়ার, দেখো এখানে একটা পজিটিভ ভ্যালু e টু দি পাওয়ার -2, এটাকে তুমি e স্কয়ার দিয়ে লিখতে হবে অলমোস্ট। তাহলে আবার e টু দি পাওয়ার 0, e টু দি পাওয়ার 0 হচ্ছে 1। তাহলে এই কন্ডিশনে দেখো পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, 0 হতে পারে। তাহলে আমাদের যে মেইন কোশ্চেনটা ছিল, এবার সেই কোশ্চেনে আসো। f of x equal e to the power twice x plus 1 is a elements of R if and only if the twice x plus 1 is greater than or equal 0। আরেকটা কন্ডিশন আমরা লিখতে পারি twice x plus 1 smaller than 0। দেখো আমরা বলছি এই যে পাওয়ার must it may be positive, it may be 0, or it may be negative। তাহলে this one is greater than or equal, that means positive, and 0, and this is the negative। But here we can x is greater than or equal -1/2, or here we can write x is smaller than 1/-1/2। So this is exactly, if you draw a graph here like this one, this is the plus infinity, this is minus infinity, this is the 0, and this is exactly this is -1/2, so 0 and negative। Now first identify x is greater than or equal -half, that means greater than or equal means this half, are greater than the right side from half, greater than or equal half, and this is smaller than -half, so it's smaller than left side। So we can see these two conditions together make a real line, that's why now, so domain dom f equals to set of all real line, or you can write here this answer dom equal -infinity to +infinity। So this may be answer set of real numbers, or -infinity to +infinity। So I think this is clear almost। Now we will discuss here number 6। My dear student, please let me know, is it okay to you or not? We are going to discuss here question number 6। প্লিজ সবাই একটু জানাও যে এক্সপোনেনশিয়ালের কেসে তোমাদের যে ডোমেইন বের করার যে মেথডটি, আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার কিনা, প্লিজ একটু লেট মি নো। Dear students, please let me know, is it okay to you or not? একটু অমনোযোগী হও, যারা একটু অমনোযোগী মাথার উপর দিয়ে যাবে, প্লিজ একটু মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করো। প্রজেক্ট আমি আবার একটু ডিসকাস করব। সাজেদ সরোয়ার ক্লিয়ার স্যার, 9BS2 তুমি এখন অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছ? ওয়ান মোর টাইমস, ওকে। হাফিজুর রহমান, একটু বলি, হ্যাঁ তোমরা অনেকে বললা স্যার আরেকটু ডিসকাস করেন। আমি আসলে একটা एग्जांपल আমি তোমাদেরকে এখানে দিচ্ছি, বিভিন্ন রকম एग्जांपल হতে পারে। আমি শুধু তোমাদেরকে ডিসকাস করব যে একটা এক্সপোনেনশিয়াল যদি একটা ফাংশন থাকে, তাহলে তার ডোমেইনটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি। এখন এই এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের মধ্যে আমি ইউজ করেছিলাম e টু দি পাওয়ার twice x plus 1। এটি হতে পারে e টু দি পাওয়ার twice x minus 1, হতে পারে e টু দি পাওয়ার x plus 1, e to the power x minus 1। Just give attention how to find the domain of exponential function।
নাও লেট মি ডিসকাস। এইটা ম্যাথ করার আগে আমি রিভিউ করে দেখেছি যদি আমার টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান এর ভ্যালু যদি আমার 0 হয় তাহলে আসবে ই টু দি পাওয়ার 0। আর এই নাম্বারটা যদি আমার পজিটিভ হয় তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি ই টু দি পাওয়ার সামথিং পজিটিভ। আর যদি নেগেটিভ কিছু হয় যেমন ধরো নেগেটিভ 5 হতে পারে অথবা পজিটিভ 5 হতে পারে। এখন যদি এইটা 0 হয় অথবা পজিটিভ হয় অথবা নেগেটিভ হয় কোন কোন কেসে আমি ভ্যালু পাবো? তোমরা সবাই জানো যে ই টু দি পাওয়ার 0 এর ভ্যালু 1, ই টু দি পাওয়ার 5 ক্যালকুলেটরটা ইউজ করে দেখো। আমরা যদি এখান থেকে ইউজ করি দেখো ই টু দি পাওয়ার এই যে দেখো আমি যদি ই টু দি পাওয়ার 5 এর ভ্যালু লিখি তাহলে হচ্ছে 148.41 এভাবে আসবে। এবার ই টু দি পাওয়ার -5 যদি হয় কখনো তাহলে আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে কি 1 বাই ই টু দি পাওয়ার 5। তাহলে ই টু দি পাওয়ার 5 এর ভ্যালু এখান থেকে বসাও 1 বাই সামথিং করলে তুমি একটা রেজাল্ট পাবে। তাহলে আমি শুধু তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি যে যদি ই এর পাওয়ার যদি 0 হয় অথবা পজিটিভ নাম্বার হয় অথবা নেগেটিভ হয় each and every case you will get here value রিয়েল নাম্বার পাবো। আমরা সব সময় একটা রিয়েল নাম্বার পাবো। তাহলে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের ক্ষেত্রে এটা পজিটিভ হতে পারে, এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের ক্ষেত্রে এটা নেগেটিভ হতে পারে, এটা 0 হতে পারে। কারণ পজিটিভ নেগেটিভ 0 each and every case you will get the real value। তাহলে আমরা এখানে লিখে নিচ্ছি পজিটিভ এবং 0, এখানে হচ্ছে নেগেটিভ। তাহলে পজিটিভ যখন ইউজ হবে তখন গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল -1/2, নেগেটিভ ইউজ হলে এখানে হচ্ছে -1/2। তাহলে যদি আমি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল -1/2 হয় তাহলে -1/2 থেকে পজিটিভ সাইড, যেটা এখানে -1/2 দিস ওয়ান -1/2 থেকে পজিটিভ উইথ -1/2 যেটা এখানে ইকুয়াল আছে। আর দিস ওয়ান ইজ স্মলার দেন -1/2, তাহলে স্মলার দেন -1/2 হচ্ছে এখানে। তাহলে আমাদের এই দুটো কন্ডিশন থেকে উই ক্যান সে হিয়ার দিস টু কন্ডিশন শো আস রিয়েল নাম্বার -∞ টু +∞। তাহলে এটাকেও আমি ডোমেন লিখতে পারবো -∞ থেকে +∞ হলে একসাথে তুমি आंसर লিখতে পারবে সেট অফ রিয়েল নাম্বার। আর সেট অফ রিয়েল নাম্বারটাকে আমরা এইভাবেও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি -∞ টু +∞। সো আশা করি এখন কনসেপ্ট ক্লিয়ার। প্লিজ লেট মি নো ইজ ইট ওকে টু ইউ অর নট। আমি কি নাম্বার 6 স্টার্ট করব নাকি আরো একটু ডিসকাস করব? প্লিজ লেট মি নো। আশা করি তোমাদের এখন কনসেপ্ট একটু ক্লিয়ার। প্লিজ ডিয়ার স্টুডেন্ট, please dear student let me know is it okay or not. Please dear student let me know is it okay or not. একজন বলল ক্লিয়ার টেম্পোরারি। আচ্ছা একটু ট্রাই করো, আশা করি যদি ভিডিওটি রেকর্ড থাকে যখন প্রয়োজন হবে তখন আবার দেখে নিতে পারবে যদি কোথাও কোনো প্রবলেম হয়। ওকে হাফিজুর রহমান আন্ডারস্টুড স্যার। এখন পরে যে কাজটি করব এবার আসো লাস্ট যে কাজটি হচ্ছে এই হচ্ছে মেথড নাম্বার 6 লন এক্সপোনেনশিয়াল। এদের মধ্যে একটা ইনভার্স রিলেশন, তোমরা সবাই জানো যে লগারিদম এবং এক্সপোনেনশিয়ালের মধ্যে একটা ইনভার্স রিলেশন। কিন্তু আমাদের যদি ফাংশন যদি লগারিদম হয়, যেমন এখানে আমি ইউজ করলাম ln twice x plus 1, it's maybe ln twice x plus 1 or x plus 1 x minus 1 or x square plus 1 or x square minus 1 or এখানেও আমার ফ্র্যাকশন থাকতে পারে x plus 1 divided by x minus 1। তাহলে যদি ln এর কন্ডিশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ডোমেইনটা কিভাবে বের করব? তাহলে খেয়াল করো, আগে আমি একটু রিভিউ করে আসি তোমাদের। এখানে ln 0 এর একটা ভ্যালুটা একটু ট্রাই করে দেখো কি আসে। ln 1 মিন্স পজিটিভ নাম্বার ধরে নিচ্ছি আমি এখানে, আর একটা হচ্ছে ln নেগেটিভ একটা নাম্বার ধরে নাও। আমরা ধরে নিচ্ছি যে 2x plus 1 এটার ভ্যালু হচ্ছে 0 অথবা এনি নেগেটিভ নাম্বার অর এনি পজিটিভ নাম্বার। আমরা এখন একটু টেস্ট করে দেখব যে কোন কেসে কি রেজাল্ট আসে, তখন আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো এটা ডোমেইনটা এক্স্যাক্টলি কি হবে। তোমাদের সামনে যদি ক্যালকুলেটর থাকে তোমরা একটু ইউজ করো ln 0। ln 0 এর মধ্যে লেখা উঠবে ম্যাথ এরর। তার মানে এই কেসে আমাদের
এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাথ এরর লেখা হচ্ছে। আর যদি আমি লন 1টাকে ইউজ করি, আমি 1 বলতে এখানে বোঝাচ্ছি এনি পজিটিভ নাম্বার। লন 1 এর ভ্যালু হচ্ছে 0। এখন তুমি যদি লন 2 ইউজ করো 1 পয়েন্ট সামথিং আসবে। যেমন লন 2 ইউজ করলে আসছে আমাদের ভ্যালু হচ্ছে 0.6। তার মানে আমরা যে কোনো পজিটিভ নাম্বারের জন্য একটা ভ্যালু পাবো। আর যদি নেগেটিভ নাম্বার হয়, যেমন ধরো লন -1, লন -1 এর ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে ম্যাথস এরর। তাহলে যদি লগারিদমের ফাংশন হয়, সেই ক্ষেত্রে এই যে ভ্যালুটা এটা 0 হতে পারবে না। যদি লগারিদমের ফাংশন হয়, এই ভ্যালুটা শুধু পজিটিভ হতে হবে, দ্যাট মিন্স গ্রেটার দেন 0। যদি লনের ফাংশন হয়, সেক্ষেত্রে এটি নেগেটিভ হতে পারবে না। যদি নেগেটিভ হলে ম্যাথস এরর আসবে এবং 0 হলে ম্যাথস এরর আসবে, তাহলে এটা শুধুমাত্র এখানে শুধুমাত্র এটা পজিটিভ হতে হবে। কারণ তুমি দেখো এই পজিটিভ কেস তুমি যখন এখানে 2 ইউজ করবে, আমি আরো একটা एग्जांपल দিয়ে দেখাচ্ছি। 2 দেখো তো, ln 2 এর যে ভ্যালু হচ্ছে 0.693। তার মানে আমি যদি পজিটিভ কোনো কিছু ইউজ করি, পজিটিভ যদি কোনো ভ্যালু ইউজ করি ln এর ক্ষেত্রে, তখন এটা আমাকে একটা রিয়েল ভ্যালু আসবে। এখানে একটি রিয়েল ভ্যালু আসবে। আদারওয়াইজ 0 এর জন্য ম্যাথস এরর আসবে, নেগেটিভ কোনো ভ্যালু এর জন্য ম্যাথস এরর আসবে। তাহলে আমরা বলতে পারি অনলি পজিটিভ। তাহলে আমাদের ডোমেইনটা কি হবে? এবার ঠিক আগের মতো ডোমেইনটাকে সাজিয়ে লিখো। Like f of x equal ln twice x plus 1 is a elements of R if and only if। তাহলে কি কন্ডিশন বলে আসছি? twice x plus 1 must be positive। এটা কখনো নেগেটিভ হতে পারবে না, এটা কখনো 0 হতে পারবে না, it must be positive। তাহলে এখন এখান থেকে যদি লিখো x is greater than -half, তাহলে ডোমেইনটা কি হচ্ছে? ডোম f equal x is the elements of R and the condition and x must be greater than -half। এই হচ্ছে। এখন যদি ডোমেইনে গ্রাফ ড্র করতে বলে, -half থেকে বড়, এটা যদি 0 হয়, এখানে আমি যদি -half হয়, তাহলে -half থেকে বড় হচ্ছে রাইট সাইডটি। আমরা এখানে লিখতে পারি +∞ -∞। এই হচ্ছে ডোমেইন। তার মানে এর ভিতরে সকল ভ্যালু হচ্ছে ডোমেইন। আশা করি তোমাদের ডোমেইনের কনসেপ্টটি ক্লিয়ার। প্লিজ ডিয়ার স্টুডেন্ট, let me know is it okay to you or not। আমাদের আশা করি 6 রকম ফাংশনে যেভাবে কোনো ফাংশন দেখ, লগারিদম, এক্সপোনেনশিয়াল, ফ্র্যাকশন উইথ স্কয়ার রুট, ফ্র্যাকশন, দা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, পলিনোমিয়াল উইথ স্কয়ার রুট, এটা হচ্ছে নরমাল পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন। তাহলে এরকম বিভিন্ন কন্ডিশনে থাকলে আমরা কিভাবে ডোমেইন বের করতে পারবো, আজকের ক্লাসে মূলত আমরা এটাই ডিসকাস করেছিলাম। তোমাদের যেইটুকু ডিসকাস করেছিলাম, আশা করি এখানে তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার। তারপরে তোমাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে, প্লিজ লেট মি নো, আই উইল ডিসকাস অ্যাজ পার অ্যাজ ইউর ডিমান্ড। ফারজানা নিজাম, থ্যাংক ইউ স্যার, ক্লিয়ার টু ইউ। আমি শুধু তোমাদেরকে এখানে দেখিয়েছিলাম কিভাবে ডোমেইন বের করতে হয়। আমরা জানি যে আমাদের পরীক্ষায় যে ম্যাথস গুলো আসে, ডোমেইন, তারপরে গ্রাফ ড্র করতে বলবে, 1 1 কিনা সেটা জাস্টিফাই করব, অন টু ফাংশন কিনা, আর ইনভার্স ফাংশনের ভ্যালু বের করা, বিভিন্ন রকম ম্যাথ আছে। তাহলে আমি বলে আসছি যে অন্য সবগুলো কেস হচ্ছে সবার জন্য সেম একটা মেথড। যেই মেথডে তুমি এটাকে 1 1 ভেরিফাই করবা, সেম মেথডে তুমি এটি করতে পারবা, সেম মেথডে নাম্বার 2 3 4 যে মেথড অ্যাপ্লাই করে তুমি অন টু ফাংশন বের করবে, সবার জন্য সেম মেথড, এখানে কোনো ধরনের চেঞ্জ নাই। কিন্তু ডোমেইনের ক্ষেত্রে এক একটা ম্যাথসের ডোমেইনের কন্ডিশন এক এক রকম হবে। স্যার আপনি ইউটিউব থেকে গিভঅ্যাওয়ে করে, ওকে স্যার, আশা করি একটু প্লিজ আমরা একটু রিলেটেড কমেন্ট করি। এটা ইউটিউব থেকে যে আর্নিং শুরু হলো, তো খুব বলা। ওকে স্যার, আচ্ছা এখন একটা ম্যাথ দেখাচ্ছি তোমাদের, খুব বেশি সময় নিব না। আমি যে কোনো একটা ম্যাথসের জন্য 1 1 কিনা সেটা একটু রিভিউ করে দেখব। যে কোনো একটা ম্যাথের জন্য আমরা 1 1 যাচাই করতে পারি। যেমন ধরো হয়তো এটার ক্ষেত্রে যাচাই করব নাম্বার 3। আমি বলছি যে এখন আমি 1 1
ফাংশন কিনা সেটি রিভিউ করে দেখব। তোমরা সবাই সেই মুখস্থ একটা লাইন জানো x1 x2, তাহলে আগে মনে রাখবা যদি পরীক্ষার হলে যদি তোমাকে বলে যে শো দ্যাট ইট ইজ ওয়ান ওয়ান ফাংশন অর নট, যদি ডোমেইনের কন্ডিশন যদি বলা নাও থাকে শুরুতে ডোমেইন বের করে নিতে হবে। এইখান থেকে যে কোনো একটি ম্যাথ যদি পরীক্ষায় এভাবে আসে শো দ্যাট দিস ইজ ওয়ান ওয়ান ফাংশন অর নট, তাহলে কিন্তু ডোমেইনের কথা মেনশন করা নাই, অবশ্যই তোমাকে ডোমেইন বের করে নিতে হবে, আদারওয়াইজ ম্যাথ কমপ্লিট হবে না। যদি ডোমেইন না বলে তারপরে ডোমেইন বের করে নিতে হবে। যেমন ধরো আমরা এই ম্যাথটা স্টার্ট করতে যাচ্ছি, f of x equals to twice x 1 by twice x plus 1 is a elements of R if and only, একটু আগে যেটা বলে আসছি twice x plus 1 not equals to 0, or ডোমেইনটা কি হতে পারে or x not equals to minus 1 by 2, তাহলে আমরা ডোমেইনটা লিখতে পারি ডোম f equal x is the elements of R and x not equals to minus half, এই হচ্ছে আমাদের ডোমেইন। এবার ডোমেইনের মধ্যে দুটো এলিমেন্টস ধরে নিচ্ছি লেট x1, অর্থাৎ এই যে দেখো এখানে একটু গ্রাফ না দেখাইলে -1/2 এটাকে 0 বলো, -1/2 হবে না, এই শুধু ডোমেইনটা এই জায়গাটা -1/2 তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। আর -1/2 থেকে পজিটিভ যে কোনো নাম্বার ডোমেইন হতে পারে, -1/2 থেকে নেগেটিভ যে কোনো নাম্বার ডোমেইন হতে পারে, শুধুমাত্র -1/2 হবে না। তাহলে তোমার শুধুমাত্র একটা ভ্যালু -1/2 হবে না, আর -1/2 এর পরিবর্তে পজিটিভ যে কোনো নাম্বার হতে পারে, নেগেটিভ যে কোনো নাম্বার হতে পারে। এদের মধ্যে থেকে দুটো নাম্বার আমরা ধরে নিচ্ছি x1, let x1 and x2, x1 and x2 is the elements of dome F। এই যে দেখো অসংখ্য ভ্যালু আছে, এখানে দুটো ভ্যালু লিখে নিচ্ছি। সো f of x1 equals to f of x2 if and only if, যদি এটা হবে তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশন x1 টা অ্যাপ্লাই করো, 1 by twice x1 plus 1 equals to 1 by twice x2 plus 1, এবার ক্রস মাল্টিপ্লাই করো, ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে twice x1 plus 1 equals to twice x2 plus 1, এখানে ক্যালকুলেশন করে আসো twice x equals to twice x2 plus 1 minus 1, এদেরকে কাটাকাটি দাও, পরে আবার 2 দিয়ে ডিভাইড করো, ফাইনালি কেস হচ্ছে x1 equals to x2। তাহলে এই কন্ডিশনটা যদি আসে তখন তুমি বলবে স্যার এটি হচ্ছে আমার 1 1 ফাংশন, তাহলে আমাদের টেস্ট হচ্ছে 1 1 ফাংশন। প্লিজ তোমাদের আর যদি কারোর কোনো কোশ্চেন না থাকে, ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, হোপফুলি সি अगेन উইথ ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাসেস, দেন উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।